Hello and good evening, people. How was your day? Hopefully, your day has been good by the grace of Almighty. I'm your host Hassan Prottoy, and welcome to the live session of TalentHut Online Language Club. So, in this wonderful evening, we're gonna continue an article we were reading, which is quite related to our regular life, especially if you are a walker or a pedestrian. You must have noticed the condition of the walkways or footpath, as it's commonly known. So, we were reading about why our walkways are unwalkable and we have come up to several paras. So near and far wherever you are, welcome to the session. আর্টিকেল আমাদের সাথে পড়তে চাইলে রেজুলেশন সেট করতে হবে 480 পিক্সেল অথবা কোয়ালিটি হাই. So without further delay, I would like to call our esteemed member, Mr. Hasibul Haq, to start the article for us. So Mr. Hasib, শুরু করেন. Thank you, sir. Thank you, sir, Welcome. dear course coordinator. And again, we are here for reading the article about why our walkways are unwalkable. I think it's going to be enjoyable for us. So, dear course coordinator and viewers and my practice associate and students, I think it's going to be enjoyable. So, let's start. Now, I'm starting here from unlit and unclean. Safety and cleanliness are very important for a walkway. At night, you might feel unsafe walking on a dark footpath. Due to the lack of garbage cans, people randomly litter on the footpaths. To ensure safety at night, adequate street lighting should be arranged. There should be enough garbage cans. We must maintain the city's cleanliness. So, See what we have until now. একটা একটা করে আগাই. ঠিক আছে? Alright, so unlit and unclean. প্রথমেই জানতে চাইবো আসলে এই দুটোর মানে কি? Unlit এবং unclean. স্যার ডার্ক যেখানে মূলত আলো পৌঁছায় না, দিনের আলোটা পৌঁছায় না বা লাইট অন করা হয় সেখানে সেটাকে আনলিট বলা উজ্জ্বল হয় সেই বা যে স্পেসটাকে। অন্ধকার, সোজা কথা হচ্ছে অন্ধকার, যেটাকে আলো জ্বালানোর সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে না, জ্বালানো হচ্ছে না, এবং আনক্লিন হচ্ছে অপরিচ্ছন্ন. Safety and cleanliness is very important for a walkway. At night you might feel unsafe walking on a dark footpath due to the lack of garbage cans. People randomly litter on the footpaths. To ensure safety at night, adequate street lighting should be arranged. There should be enough garbage cans. We must maintain the city's cleanliness. তো নিরাপত্তা এবং পরিচ্ছন্নতা এটা আসলে একটা হাঁটার রাস্তার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ. রাতের বেলা আপনি হয়তো একটা অন্ধকার ফুটপাতে হাঁটতে আনসেফ অনুভব করবেন. আনসেফ হচ্ছে অনিরাপদ, এবং এটা কিসের জন্য? ল্যাক অফ গার্বেজ ক্যান্সের জন্য. ল্যাক মানে কি জানি আমরা? হোয়াট ইজ ল্যাক? অভাব। অভাব. জি সো স্যার, অভাব। হ্যাঁ, পর্যাপ্ত ময়লার যে ডাস্টবিন সেটার অভাবে, গার্বেজ ক্যানের অভাবে মানুষ র্যান্ডমলি মানে হচ্ছে এলো পাথারি হচ্ছে ফুটপাথটাকে লিটার করে. লিটার মানে কি? এটা হচ্ছে স্যার বর্জ্য পদার্থ, মানে যাকে বলে উচ্ছিষ্ট, মানে স্মল পিস অফ রাবিশ, মূলত পেপার বা আমরা যে স্যার পানি বোতল গুলো সেটা ফেলে দিচ্ছি, হ্যাঁ হ্যাঁ বা হ্যাঁ. ক্যান বা বোতল ওগুলো ফেলে যাচ্ছে তাই ফেলে দিচ্ছি। দ্যাট ইজ কল লিটার। লিটার আসলে মানেটা, এটা একটা ভার্ব, ঠিক আছে? অগোছালো করে ফেলা আর কি, তাই না? এই এই জায়গায় এটা হতে পারে যে মানুষ এখানে নোংরা ভাবি করে. ফেলেছে স্যার। সহজ কথা হচ্ছে মানুষ নোংরা করে, মানে যেহেতু নোংরা। গার্বেজ ক্যান নাই সেহেতু মানুষ হচ্ছে র্যান্ডমলি ফুটপাথটা নোংরা করে ফেলে. রাতের বেলা হচ্ছে সেফটিটা নিশ্চিত করার জন্য, নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অ্যাডিকুয়েট স্ট্রিট লাইটিং শুড বি অ্যারেঞ্জ. মানে হচ্ছে অ্যাডিকুয়েট মানে কি? পর্যাপ্ত। পর্যাপ্ত স্ট্রিট লাইটিং অ্যারেঞ্জ করা যেতে পারে, করতে হবে, এবং পর্যাপ্ত গার্বেজ ক্যানস থাকা উচিত, এবং আমাদের অবশ্যই মেনটেন করতে হবে এই শহরের পরিচ্ছন্নতাটা. ওকে, তারপর দেখতে পাচ্ছি যে আসলে লাইটের কোনো ব্যবস্থা আমরা যে ফুটপাথটা দেখতে পাচ্ছি সেখানে নাই. তারপর হচ্ছে নো রেস্টিং এরিয়াস. নো রেস্টিং এরিয়া। পড়েন দেখি. এখান থেকে পড়বো স্যার? এই প্যারাটা পড়েন. শিওর। নো রেস্টিং এরিয়া. Walking can be tiring at times. We notice random benches in the name of bus stops, but not in every area. The length of the pathway ideally must not exceed 100 feet. If it exceeds 200 feet, a resting area in the form of benches or resting chairs should be provided at 100 feet intervals. অলরাইট, থ্যাংক ইউ. নো রেস্টিং এরিয়া মানে আসলে বিশ্রামের কোনো জায়গা নাই.
Walking can be tiring at times. We notice random benches in the name of bus stops, but not in every area. The length of the pathway ideally must not exceed 100 feet. If it exceeds 200 feet, a resting area in the form of benches or resting chairs should be provided at 100 feet intervals. তো ওয়াকিংটা হাঁটাটা মাঝে মধ্যে সময় সময় অ্যাট টাইমস হচ্ছে সময় সময় এটা হচ্ছে ক্লান্তিকর হতে পারে, যে আমরা আসলে বাস স্টপের নামে জায়গায় জায়গায় আসলে বেঞ্চ দেখি, তাই না? যে কিছু কিছু জি স্যার। জায়গায় হুট করে বেঞ্চ বসানো, কিন্তু এটা সব এলাকায় না। একটা পাথওয়ে মানে একটা চলাচলের রাস্তার যে দৈর্ঘ্যটা আছে সেটা আদর্শভাবে হওয়া উচিত 100 ফিটের বেশি হওয়া উচিত না। যদি এটা 200 ফিটের বেশি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে মানে লম্বাটা আর কি, লম্বায় একটা হাঁটার রাস্তার দৈর্ঘ্যটা 100 ফিটে হবে না, মানে ফুটপাতের যে কথাটা বলা হচ্ছে, যদি 200 ফিটের বেশি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে একটা রেস্টিং এরিয়া থাকতে হবে। ঠিক আছে, এটা কিসের আকৃতিতে থাকতে পারে? রেস্টিং এরিয়াটা বেঞ্চ থাকতে পারে অথবা চেয়ার থাকতে পারে, সেটা প্রতি 100 ফিট ইন্টারভাল, মানে কি বিরতি, গ্যাপ দেন, মানে বিরতিতে, বিরতি হ্যাঁ দিয়ে দিয়ে। বিরতি দিতে। ধরেন নর্মালি তো হচ্ছে 100 ফিটের আগে যদি ফুটপাথটা শেষ হয়ে যায় তখন প্রয়োজন নেই, যদি 200 ফিট পার হয়ে যায় তখন 100 ফিট পরে পরে কিছু বসার জায়গাটা করে দিতে হবে। এই হচ্ছে ব্যাপার। ওকে, সো মিস নোভা, আপনি কি আছেন? মাইক্রোফোনটা অন করতে হবে, শুনতে পাচ্ছেন আপনাকে। মাইক্রোফোন অন হয়েছে, একটু সময় লাগবে আই থিঙ্ক। হ্যালো, আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না। আপনি যে ইয়ারফোনটা ইউজ করছেন এটা খুলে আবার লাগান তো দেখি, আই থিঙ্ক তাহলে ইজিয়ার হবে। এখন এখন ঠিক আছে, আওয়াজ আসবে মনে হচ্ছে। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন? এখনো পাচ্ছি না। যখন ইয়ারফোন খুলে লাগাচ্ছিলেন তখন একটু সাউন্ড হয়েছিল। আমার মনে হয় আপনার ইয়ারফোনটাতে কোনো একটা ইস্যু আছে। মাঝে মধ্যে আমি একটু একটু হ্যালো করে সাউন্ড পাচ্ছি। হ্যাঁ, এখন শুনতে পাচ্ছি ক্লিয়ারলি। কি সমস্যা হয়েছিল? হ্যালো স্যার। শুনতে পাচ্ছি। ইসনোভা, বলেন। আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, আই থিঙ্ক হ্যালো ইয়ারফোনটা ইস্যু করছে। হ্যাঁ মিস নোভা, আমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি। আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? স্যার, শুনতে পাচ্ছি। ওকে, সো আর্টিকেলটা বের করতে পেরেছেন? স্যার, বের করতে পারছি। নো রেস্টিং এরিয়ার পরে যেটা আছে ইলিগাল পার্কিং আর ল্যাক অফ ড্রেনেজ, এই দুটো শুনি। নাম্বার 9 আর 10। Illegal park. পার্কিং। The, the practice of parking beheld on walkway is quite common. কোয়াইট কমন। This beheld need ভেহিকলস, to have এটার উচ্চারণটা হচ্ছে designed ভেহিকলস। vehicles need to have ডেজিগনেটেড, designed and ডেজিগনেটেড, designated ডেজিগনেটেড। designated and আবার আমার সাথে ডেজিগনেটেড। designated হ্যাঁ ঠিক আছে। অ্যান্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, and appropriate parking location within দ্য the এরিয়া। area. তারপর নাম্বার 10। ল্যাক অফ ড্রেনেজ। Lack of drainage ডিউরিং, during the ডিউরিং, drawing the rainy ডিউরিং, season. উচ্চারণটা হচ্ছে We, ডিউরিং দ্য রেইনি সিজন। sir, ডিউরিং, ডিউরিং উচ্চারণটা হচ্ছে ডিউরিং। during the rainy season, we often notice that the drain এন্ট্রান্স, entrance এন্ট্রান্স the blockade and that ব্লকড। this is standing water close to the landing সেকশন, intersection ইন্টারসেকশনস। to uh, provide water প্রিভেন্ট, from এটার flowing উচ্চারণটা হচ্ছে প্রিভেন্ট।
প্রিভেন্ট, হ্যাঁ prevent হ্যাঁ to prevent water from flowing down steps and র্যাম্পস ramps. The top uh, bottom মানে বোতল bottom বটম তলা bottom and landing should be adequately drained drained. The drained inlet need to be at last at a least foot এটা উচ্চারণ হচ্ছে লিস্ট, হ্যাঁ least a foot wide ওয়াইড and wide অ্যান্ড হ্যাঁ and properly perforated properly perforated so that so that the excess excess water may pass এটা উচ্চারণটা হচ্ছে পাস plus পাস 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 করে না, বলে না যে পাস হয়ে যাবে পানিটা, পাস pass. ওকে। সো এইটুকু পর্যন্ত কি আছে দেখি। থ্যাংক ইউ মিস নোভা। Illegal parking. The practice of parking vehicles on walkways is quite common. These vehicles need to have designated and appropriate parking locations within the area. তো অবৈধ পার্কিং একটা সমস্যা, তাই না, ওয়াকওয়ের বা ফুটপাতের ক্ষেত্রে। তো আমাদের ফুটপাতের মধ্যে গাড়ি পার্ক করার অভ্যাসটা খুবই কমন, প্র্যাকটিস প্রথাটা। এবং এই ভেহিকলগুলোর জন্য বা এই যানবাহনগুলোর জন্য ডেজিগনেটেড এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যথাযথ পার্কিং লোকেশন লাগবে ওই এলাকার মধ্যে। ডেজিগনেটেড শব্দটার অর্থটা আমরা আগেও পেয়েছি, মানে কি স্যার এটা হচ্ছে স্যার কোন এলাকা চিহ্নিত করা, নির্দিষ্ট এরিয়া, যে এলাকায় এটা পার্কিং নির্ধারিত, হবে। এটা হচ্ছে এখানে এক কথায় যাবে সেটা হচ্ছে মনোনীত বা নির্ধারিত নির্ধারিত যে জায়গা থাকতে হবে আর কি পার্কিং এর ক্ষেত্রে। এবার হচ্ছে ল্যাক অফ ড্রেনেজ। ড্রেনেজ মানে কি? পয় নিষ্কাশন, হ্যাঁ, নালা, নিষ্কাশন পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, নালা। এটার কথা জল বলা হচ্ছে। নির্গমন। এই পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাবের কথা বলা হচ্ছে। ডিউরিং দ্য রেইনি সিজন উই অফেন নোটিস দ্যাট দ্য ড্রেন এন্ট্রেন্স ইজ ব্লকড অ্যান্ড দেয়ার ইজ স্ট্যান্ডিং ওয়াটার ক্লোজ টু দ্য landing intersections. To prevent water from flowing down the steps and ramps, the top, bottom, and landing should be adequately drained. The drain inlet needs to be at least a foot wide and properly perforated so that the excess water may pass. তো বর্ষাকালে আমরা এটা প্রায় হয়তো খেয়াল করেছি যে ড্রেনের যে মুখটা আছে সেটা ব্লক হয়ে থাকে, তাই না? কমন ঘটনা, পানি জমে যায়। এবং স্ট্যান্ডিং ওয়াটার জিনিসটা কি বুঝেছেন? স্ট্যান্ডিং ওয়াটারটা কি? জমে থাকা পানি। জমে থাকা পানি সেটা হচ্ছে কি করে, ল্যান্ডিং ইন্টারসেকশন, যেখানে যেখানে ল্যান্ডিং আছে মানে নামার জায়গা আছে ওই জায়গাটাতে জমে যাচ্ছে। ইন্টারসেকশন হচ্ছে মোড় বা যেখানে সংযোগস্থল যেটাকে বলা হয়, সেটার কাছাকাছি হচ্ছে পানিটা জমে যাচ্ছে। সো এই যে পানিটাকে আসলে ওই স্টেপ বা ধাপ বেয়ে হচ্ছে গড়িয়ে গড়িয়ে নামারটাকে প্রতিরোধ করার জন্য, ঠেকানোর জন্য উপরে, নিচে এবং ল্যান্ডিং সেই জায়গাগুলো এডিকুয়েটলি ড্রেইন করতে হবে। ড্রেইন হচ্ছে ওই পানিটাকে নিষ্কাশন করে দিতে হবে। অ্যাডিকুয়েটলি মানে কি? পর্যাপ্তভাবে এটাকে ড্রেইন করতে হবে। এবং ড্রেনের যে ইনলেট জিনিসটা কি? প্রবেশমুখ, ড্রেনে যে প্রবেশমুখটা আছে, হ্যাঁ, এই প্রবেশমুখটা হচ্ছে অ্যাটলিস্ট 1 ফুট চড়া হতে হবে এবং প্রপারলি পারফোরেটেড হতে হবে। পারফোরেটেড মানে কি? ছিদ্রযুক্ত স্যার, যেটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অতিরিক্ত পানি বেরিয়ে যায়। ঠিক আছে, ওকে। সো এবার দেখি মিস্টার সেলিম, ইনক্রিজড মোবিলিটি এখান থেকে পড়েন দেখি। Okay, sir. Increased mobility, access to opportunities for individual independence and well-being, and সোশিও are all ইকোনমিক। advantages. আচ্ছা, সোশিও ইকোনমিক তো না, এটা কোথায় ছিল? সোশ্যাল কোহেশন, Social cohesion, are all advantages of walking and walkability. ওয়াকেবিলিটি, এটার এল কিন্তু উচ্চারণ হবে না মিস্টার সেলিম। ওয়াকাবিলিটি। Walkability. A city is clean, healthy, joyful, and sustainable if it has an organically
well-planned and well-connected network of roads that affords its citizens a working environment. Many of the environmental, socio-economic, and public health problems that most uh, urbanities urban face can be resolved by changing Resolved. the urban design Urbanity's face can be resolved resolved by changing by changing the urban design and planning paradigm to create more প্যারাডাইম নাকি? workable এটা cities. প্রোনাউন্সিয়েশনটা দেখেন। প্যারাডাইম, প্যারাডাইম। এটার উচ্চারণটা একটু ভিন্ন। জি আছে না? জি এর কোনো কাজই নেই এখানে। এটা আমি একবার আর্টিকেলে পেয়েছি, আপনারা এটা পাননি এখনো। সো জি প্যারাডাইম স্যার বলে পেয়েছি। থাকে। প্যারাডাইম, হ্যাঁ মিস্টার হাসিব পেয়েছেন। প্যারাডাইম, প্যারাডাইম শিফট একটা শব্দ মানে টার্মে পেয়েছিলাম আর কি। ওকে, তারপর শেষ। Paradigm to create more workable cities. এখন মিস্টার সেলিম আপনার বলেন তো দেখি কোন উচ্চারণটাতে বেশি সমস্যা হয়েছে এই যে প্যারা পড়লেন? এখানে হচ্ছে যে যেটা বললাম প্যারাডাইম। প্যারাডাইম। আরেকটা হচ্ছে আপনার যেটা কমন মিস্টেক হয় সেটা হচ্ছে ওয়াক। এটা ওয়াল্ক হয়ে যায় মাঝে মধ্যে, প্রায় হয়। ঠিক আছে। সো গত দিনের চাইতে আজকে এই মানে প্রোনাউন্সিয়েশন মিস্টেকের সংখ্যাটা কম, যেহেতু পড়ছেন রেগুলার। বাট ওয়াকের মধ্যে কোনো এল নাই, মানে উচ্চারণের সময়। ঠিক আছে, ওকে। So increased mobility, access to opportunities for individual independence and well-being, and social cohesion are all advantages of walking and walkability. A city is clean, healthy, joyful, and sustainable if it has an organically well-planned and well-connected network of routes that affords its citizens a walking environment. Many of the environmental, socio-economic, and public health problems that most urbanites face can be resolved by changing the urban design and planning paradigm to create more walkable cities. তো ইনক্রিজড মোবিলিটি জিনিসটা আসলে কি? আর গতিশীলতা বা বৃদ্ধি পাওয়া যেটা গতি গতিশীলতা মানে বলতে হচ্ছে সুযোগ আমাদের সুবিধা যে চলাচলের যে স্বাধীনতাটা আছে সেটার কথা বলা আছে। স্বাধীনতা ইনক্রিজ মোবিলিটি। মোবিলিটি, আমরা যে মুভ করতে পারছি, মুভেবিলিটি বা চলাচলের যে ব্যাপারটা আছে, এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। হাঁটলে কিন্তু একটা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ব্যাপার থাকে, গাড়ির জন্য ওয়েট করতে হচ্ছে না, আপনার পা যতক্ষণ রানিং আছে আপনি যেদিকে ঘুষে যেতে পারবেন। সো ওইটাকেও ইন্ডিভিজুয়াল বা ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বলা হচ্ছে। ওইটাকে অ্যাক্সেস করার অপরচুনিটিস বা সুযোগ আছে, এবং ভালো থাকার সুযোগ আছে অবভিয়াসলি। এবং সামাজিক একটা কোহেশন আছে। কোহেশন হচ্ছে সংলগ্নতা। যখন খেয়াল করে দেখবেন, এটা আসলে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে কম, যে যারা একটু সিনিয়র হয়ে যান তারা কিন্তু সকালবেলা ভোরে হাঁটতে বেরিয়ে কিন্তু সামাজিক তাদের মধ্যে একটা যোগাযোগ তৈরি হয়, তাই না? সকালে হাঁটতে গিয়ে দেখবেন যে পরিচিত হচ্ছেন, দেখেছেন না? এমন তো হয় যে ওয়াকিং বিভিন্ন পার্টনার, গ্রুপ হচ্ছে। হ্যাঁ জি গ্রুপে স্যার। সবাই হাঁটতে বেরোয় পরিচিত হয়ে যাচ্ছে, দেখা গেল একটা গ্রুপ করে সবাই হাঁটছে। সো এটা একটা সোশ্যাল কোহেশন তৈরি হচ্ছে। তো এগুলো সব কিছুই হচ্ছে হাঁটার, এবং হাঁটার যে ওয়াকেবিলিটি মানে হচ্ছে হাঁটার সক্ষমতার হাঁটার সাথে। সক্ষমতা। ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি, সুন্দর ওয়ার্ড। হাঁটার সক্ষমতার সাথে এই সবগুলো সুবিধা আপনি পাচ্ছেন। এবং শহরটা হচ্ছে পরিষ্কার, স্বাস্থ্যবান, আনন্দদায়ক, এবং হচ্ছে সাস্টেইনেবল হবে। সাস্টেইনেবল মানে কি? টেকসই। এটা খুব টেকসই। ভেরি কমন ওয়ার্ড স্যার, আমাদের ওই হ্যাঁ, এমডিজি বা এসডিজির সাথে জড়িত। এসডিজির সাথে জড়িত, হ্যাঁ। সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট। সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস, হ্যাঁ। তো টেকসই হবে যদি এটাকে অর্গানিক্যালি মানে হচ্ছে প্রাকৃতিকভাবে, কৃত্রিমভাবে নাকি, প্রাকৃতিকভাবে ওয়েল প্ল্যান করা হয়, ন্যাচারালভাবে সেটাকে সুন্দরভাবে প্ল্যান করা হয়, এবং ওয়েল কানেক্টেড নেটওয়ার্ক অফ রুটস, এমন সুন্দরভাবে এটাকে একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করতে হবে রাস্তার, যাতে এটা তার সিটিজেনদেরকে, সিটিজেন মানে কি, নাগরিক। নাগরিকদেরকে অ্যাফোর্ড করে বা সুযোগটা করে দেয় একটা হাঁটার পরিবেশ। মানে সে যাতে এটা অ্যাফোর্ড করতে পারে। অ্যাফোর্ড মানে কি জানো? বহন বা করতে পারে, প্রচেষ্টা। প্রচেষ্টা করতে পারে না, এটা ইফোর্ট হচ্ছে প্রচেষ্টা, এটা অ্যাফোর্ড, AFFORD। সক্ষম স্যার, এখন সক্ষম। সক্ষমতা, হ্যাঁ। তারা সরি যাতে স্যার, সক্ষম সরি। তার নাগরিকদের সক্ষমতা করে দেয়। উচ্চারণ কাছাকাছি তো এটা হয় মাঝে মধ্যে, অ্যাফোর্ড, ইফোর্ড, হ্যাঁ বলে ফেলেছি। সেটাই, সমস্যা নেই। ইটস সিটিজেন্স এ ওয়াকিং এনভায়রনমেন্ট, সেটা আর কি সুযোগ করে দেয়, সক্ষম করে দেয় যে হাঁটার পরিবেশটা নিশ্চিত করতে। এবং মেনি অফ দ্য এনভায়রনমেন্টাল, সোশিও ইকোনমিক অ্যান্ড পাবলিক হেলথ প্রবলেমস দ্যাট মোস্ট আরবানাইটস ফেস ক্যান বি রিজলভড বাই চেঞ্জিং দ্য আরবান ডিজাইন অ্যান্ড প্ল্যানিং প্যারাডাইম টু ক্রিয়েট মোর ওয়াকেবল সিটিজ। তো
তো অনেক পরিবেশগত সোশিও ইকোনমিক মানে কি জানো? সোশিও ইকোনমিক সামাজিক, আর্থসামাজিক। আর্থসামাজিক, হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে পাবলিক হেলথ প্রবলেমস, যে জনস্বাস্থ্য যে সমস্যাটা, পাবলিক হেলথ জনস্বাস্থ্য প্রবলেম। হ্যাঁ, জনস্বাস্থ্য বিষয়ক যে সমস্যাটা যেটা সাধারণত হয়ে থাকে, এবং এটা বেশিরভাগ আরবানাইটরা যারা ফেস করে। আরবানাইট কি বলেন দেখি? এটা একটা শহরে লোকজন, শহরের লোকজন, শহরের লোকজনকে আমরা আরবানাইট বলতে পারবো, শহুরে। সো এটা একটা নতুন ওয়ার্ড না, আমরা সিটিজেন, Yes. তারপর হচ্ছে আরবান পিপল, এটা জায়গায় আমরা আরবানাইট একটা টার্ম পেয়েছি। সো দিস ইজ একটা ভেরি নিউ ওয়ার্ড, লিখে রাখার মতো। সো তারা যে প্রবলেমগুলোর সমস্যাগুলো ফেস করে বা সম্মুখীন হয়, সেগুলো রিজলভ করা যাবে। রিজলভ মানে কি? রিজার্ভ হচ্ছে স্যার, এটা হচ্ছে মানে পুনরায় সমাধান করা, মীমাংসা করা, সমাধান একটা করা, সুন্দর যেটা শব্দ আছে, মীমাংসা করা। মীমাংসা করা। একটা প্রবলেমকে আমরা রিজলভ মানে হচ্ছে এটা মিটমাট করা বা মীমাংসা করার ক্ষেত্রে যায় আর কি। হ্যাঁ, এটা আসলে পুনরায় সলভ না, এটা মীমাংসা করা আর কি। টু চেঞ্জ দ্য আরবান ডিজাইন মানে শহরের ডিজাইনটা পরিবর্তন, এবং হচ্ছে প্ল্যানিং প্যারাডাইম। প্যারাডাইম মানে জানি দৃষ্টান্ত স্যার এরকম বা একটা উদাহরণ। উদাহরণ এরকম কিছু একটা বোঝায়, কিন্তু এখানে স্যার একটা প্ল্যান করা উচিত যেটা মোর ওয়ার্কেবল সিরিজ তৈরি করতে পারে, একটা মানে দৃষ্টান্ত, উপযোগী একটা হ্যাঁ, একটা দৃষ্টান্ত তৈরি করা উচিত, একটা উদাহরণ তৈরি করা উচিত, যাতে করে ডিজাইনটা চেঞ্জ করার মাধ্যমে বা প্ল্যানিং এর ডিজাইন চেঞ্জ করার মাধ্যমে যাতে করে এটা একটা দৃষ্টান্ত তৈরি হয় আরো বেশি হাঁটার উপযোগী শহর তৈরি করার জন্য। সো এই গেল আর্টিকেল, এবং শেষ করা তো আমরা আরবানাইট নামে একটা শব্দ পেলাম, প্যারাডাইম একটা পেলাম, দৃষ্টান্ত বা এক্সাম্পল, ইলাস্ট্রেশন। সো এখান থেকেও মোটামুটি আমরা অনেক 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 শব্দ কিন্তু কালেক্ট করতে পেরেছি, এবং খুব সহজ একটা আর্টিকেল, খুব সাধারণ একটা টপিক, ফুটপাত নিয়ে একটা আর্টিকেল করে ফেলেছে, এবং এখান থেকে আমরা কতগুলো অনেক ওয়ার্ড। আরবান ওয়ার্ড আমরা কালেক্ট করেছি। সো দেখি কি অবস্থা, আগেরগুলো আমরা একটু দেখি আপনাদের মনে আছে কিনা, কি খবর। সো প্রথমেই ফান্ডামেন্টাল ফর্ম অফ ট্রান্সপোর্টেশন বলা হচ্ছিল প্রথম দিকে। ফান্ডামেন্টাল মানে কি? মৌলিকগত, যেটা মৌলিক স্যার। মৌলিক, একদম প্রাথমিক বা মৌলিক, যেটা আর কি বলা হচ্ছে। ওকে, সো ফান্ডামেন্টাল দিয়ে একটা সেন্টেন্স তৈরি করেন দেখি আপনারা, কে পাবেন? ফান্ডামেন্টাল, ফান্ডামেন্টাল দিয়ে একটা সেন্টেন্স শুনুন। ফান্ডামেন্টাল to ensure to ensure food and others others distribution system is the fundamental needs of our citizens, and that should be ensured by our government. ওকে, দ্যাটস গুড। সো তারপর যে ওয়ার্ডটা আছে সেটা হচ্ছে মিসক্যালকুলেট। এটা মানে কি? Miscalculate মানে ভুল অনুমান করা কোনো কিছু। ভুল অনুমান করা। মিস্টার সেলিম দেখি বলেন দেখি সেন্টেন্স মেক করা যায় কিনা এটা দিয়ে, মিসক্যালকুলেট। এখানে একটা লাইন ছিল, Sometimes we বলেন। yes sir. বলেন আপনি, শুনি। Sometimes we miscalculate about our life. Like that, sometimes we লাইভস হবে না, yeah, আওয়ার sometimes বলেছেন। we life লাইভস হবে, হবে, আমাদের yeah. জীবন বলেছেন, আমাদের জীবনের ব্যাপারে। সামটাইমস উই মিসক্যালকুলেট Yeah. অ্যাবাউট আওয়ার লাইভস। সুন্দর একটা লাইন বলেছেন, মাঝে মধ্যে আমরা জীবন নিয়ে ভুল হিসাব করে ফেলি। ওকে, তারপর হচ্ছে That's true, টিপিক্যাল। sir. সরি, আপনার সেন্টেন্সটা কি শেষ করেছিলেন না আর একটু বলার ছিল? সামটাইম উই মিসক্যালকুলেট No, about our life. লাইভস। ওকে, Yeah. তারপর একটা শব্দ ছিল টিপিক্যাল। টিপিক্যাল মানে কি? আদর্শ বা সাধারণ। মানে সাধারণ। সাধারণ বা গতানুগতিক বলে না, নরমাল যেটাকে গতানুগতিক। সো টিপিক্যাল দিয়ে একটা সেন্টেন্স শুনি, কে বলতে পারবে? ভাবেন। No one wants to lead the typical life in the context of our present society. In the context of our present society. Yes, কেউই সাধারণ জীবনযাপন করতে চায় না। মিস্টার সেলিম, would you like to try টিপিক্যাল দিয়ে? Yeah, of course. টিপিক্যাল দিয়ে শুনি। আর মিস নোভা, আপনি একটু চেষ্টা করুন টিপিক্যাল। If I say that If
if I say that? Okay. Okay. We should consider about our typical topic. About our typical topic, we should consider এটা mean কি About তাহলে? anyone topical about anyone typical topic. আমরা মানে যে কারোর সাধারণ বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কনসিডার করা হচ্ছে, সাধারণ ভুল মিস্টেক গুলো নিয়ে আমরা অনেক সময় সিনসিয়ার মানে খুব সিরিয়াস হয়ে যায় আবার তাদের সাধারণ ভুলগুলো নিয়ে, তো we should consider them about their typical mistake. ওকে, তারপর হচ্ছে আনইভেন ক্র্যাক্ট, এটা তো করেছি। আইডেন্টিফাই মানে কি? শনাক্ত করা কোনো কিছু। শনাক্ত করা বা নির্ধারণ করা। শনাক্ত করা, হ্যাঁ, এটা আসলে ফাইন্ড আউট শনাক্ত করা করা। যে কোনটা আসলে কি। Why not? সো আইডেন্টিফাই দিয়ে সেন্টেন্স শুনি। But we should identify the problems, and then we should take necessary steps to resolve the problems. ওকে, দ্যাটস গুড। তারপর Okay. হচ্ছে শুনি মিস্টার সলিম বলেন আইডেন্টিফাই দিয়ে। Okay. ঠিক है। Okay. Yeah. If we want to be a fluent speaker, at first we should identify our lacking. ল্যাকিংস, হ্যাঁ, প্লুরাল হবে। থ্যাংক ইউ। তারপর হচ্ছে ক্রুশিয়াল। It is crucial, মানে very অতি মূল্যবান। মূল্যবান ঠিক বলবো, অপরিহার্য। অতি মূল্যবান। অপরিহার্য, যেটা ছাড়া চলবেই না, অপরিহার্য। Yeah. শুনি এটা দিয়ে সেন্টেন্স শুনি। It is very crucial for our life. It's very crucial. Honesty is a very crucial for our life, but in the in the present society, we feel the lackings of the honesty in every life, in every social activities, in every daily activities. That is the main problem of our society. ওকে, সুন্দর হয়েছে। Okay. তারপর হচ্ছে ক্রুশিয়াল তো গেল, এবার হচ্ছে কম্পোনেন্ট। হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন? উপাদান। উপাদান। কম্পোনেন্ট উপাদান। শুনি সেন্টেন্স শুনি এটা দিয়ে। Our environment consists of very important components that is going to be damaged by our wrongdoing activities, by our wrong activities of our citizens. রং ডুইং আবার অ্যাক্টিভিটিস দরকার নেই। রং ডুইং মানে হচ্ছে বাজে কাজ আর কি, বা উল্টোপাল্টা কার্যক্রম। সো অ্যাক্টিভিটিস না দিলেও রং ডুইংস দিলেই হবে। রং ডুইংস দিবেন, প্লুরাল হবে, ঠিক আছে? Awesome. Papa, it's a very nice job. ওকে, সো মিস্টার সেলিম। Yeah. If I say that proper food is crucial component of our life, because nowadays we are passing hectic and exhausted life, so we should take proper food as much as possible. ওকে, দ্যাটস এ গুড ওয়ান। ডেজিগনেটেড, যেটা আমরা বারবার বারবার পেয়েছি, নির্ধারিত, এটা দিয়ে সেন্টেন্স শুনি। নির্ধারিত। Yes. Answer. In the busiest Dhaka city, it should be a place should be designated by the for the parking of vehicles and other transportation. But it's a very common problem for our society in the lacking of designated place for the parking of vehicles. পার্কিং ভেহিকলস, ওকে, দ্যাটস গুড। ফাসাড। Facade. We should keep a place for facade in every building and every constructions, and that would be great for our footpaths and for walking our citizens. That's it. Yeah. When we build any kind of construction or building, on that time we should follow rules and regulation of modern urban areas, because sometimes we build our construction or building, especially for factors actually which is not good, which is really illegal, and sometimes we build our buildings uh, on the road or on the road. That's it. ওকে, সো এটাকে আমি একটু ইজি করে দিচ্ছি। ফাসাড নিয়ে আসলে প্রপার সেন্টেন্স আমি দুজনের কারো কাছ থেকে পাই নাই। ফাসাড হচ্ছে বিল্ডিং এর ফ্রন্ট পার্টটা। এখন আমরা আর্টিকেল থেকেও যদি সেন্টেন্সটা বানাই যে উই শুড কিপ অ্যাট লিস্ট 8 ফিট ডিস্টেন্স ইন ফ্রন্ট অফ দ্য বিল্ডিংস ফাসাড, ঠিক আছে, বিল্ডিং ফাসাডস। অথবা নর্মালি ইন সিটি
The building facades are situated in front of the footpath and there is no gap. এটা দিতে পারি। ওকে, তারপর হচ্ছে lack of zoning পেয়েছি। ইরিটেটিং, যে আমরা প্রায় ইরিটেটেড হয়ে যাই হাঁটার ভিতরে, বিরক্ত, বিরক্ত হওয়া। সো ইরিটেটিং দিয়ে It's সেন্টেন্স শুনি। a very common problem for the citizens of Dhaka city, for by irritated for irritating by the street hawkers, vendors, and like that other persons. It is a common problem to be irritated by the street vendors and hawkers. Okay, Mr. Selim শুনি irritating দিয়ে। No need to irritate about his or her space, because it's very common. It's very common when we speak in foreign language. It's very common to make any kind of mistake. No need to irritate about his space. ওকে, সো তারপর হচ্ছে পেডেস্ট্রিয়ান একটা শব্দ আছে। পেডেস্ট্রিয়ান, হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন? Pedestrian means পথচারী, sir. পেডেস্ট্রিয়ান হচ্ছে পথচারী। হ্যাঁ, Yes. তো এই পথচারী দিয়ে শুনি সেন্টেন্স শুনি। Pedestrian of Dhaka city most of the time faces the footpath problem. Like when they walking on the footpath, they face different kinds of problems, like as uneven footpath, cracked footpath, and many and so on, and many so on. Okay, Mr. Selim, pedestrian. Yeah. Actually, most of pedestrians of our country don't follow the road traffic rules and regulation. For this reason, many times we heard bad news from different places, and especially from different countries. They are getting lots of injuries by different kinds of accidents. So I think that we should follow, we should imitate road traffic rules and regulation, and actually it's essential for our life. Okay, so next and final one is shade. যে ঢাকা রাস্তাঘাটে কোনো শেড নেই, no shade under the scorching sun. Shade, SHAD. ছায়া, ছায়া এখানে ছায়া বোঝানো হয়েছে, যে কোনো ছায়া নেই, ছায়া নেই। হ্যাঁ, সো এই শেড দিয়ে শুনি। During the walking on the footpath, we feel the lacking of shade. Lackings of shade, yes, খুব সুন্দর। I feel the lacking of shade in Dhaka cities, most of the part of Dhaka cities. Okay, তারপর হচ্ছে হ্যাঁ, মিস্টার সেলিম আপনি পরে দেখি। Okay. শেড দিয়ে। Okay, if we follow modern urban rules and regulation, and if we plant different kinds of trees, we will be able to get we will able to get shade. It will be better for us and as well as for our pedestrians. Okay, that's a good one. Yeah. সো এই গেল হচ্ছে মোটামুটি আর্টিকেলের ভোকাবুলারিজ। অনেক ভোকাবুলারিজ আমরা পেয়েছি। তো আগামী দিন আপনাদের যে কাজটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমি হচ্ছে আপনাদের কাছ থেকে একটা প্রেজেন্টেশন শুনবো, অথবা we will discuss about why our walkways are unwalkable. আমাদের এই ফুটপাথটা কেন বা হাঁটার পথটা কেন চলাচল অনুপযোগী সেটা নিয়ে হচ্ছে ডিসকাস করবেন আপনারা, এবং এই যে পয়েন্টগুলো আছে সেগুলো থেকে খুব সংক্ষেপে 2 থেকে 3 মিনিট সময় পাবেন আপনারা, জাস্ট লাইক দ্য কিউ কার্ড। ঠিক আছে, ধরে নেবেন এটা হচ্ছে 2 থেকে 3 মিনিটের একটা প্রেজেন্টেশন। ওকে, সো এটা নিয়ে ভালো করে প্রিপারেশন নেবেন। এই আর্টিকেলটা তো বেশ কয়েকবার রিপিটেশন হলো এই যে ভোকাবুলারি কুইজের জন্য বা যেভাবেই হোক। সো ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার ফর ইট for our next session. ঠিক আছে, and we will continue with a new one. So thank you so much for being here today. I will see you in the next session. Till then, take care of yourself and have a great time. Good night. ভালো থাকবেন সবাই। Okay, আল্লাহ হাফেজ। Okay, so যারা ইউটিউবে দেখছিলেন তাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, and keep practicing, keep learning. See you in the next session. Good night.